press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in the last class we talked about potential energy, various aspects of potential energy, right? So today in part 6 of the chapter work and energy, we talk about the PE and its problems, right? Example 11.5. Find the energy possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of 6 meter above the ground. Given G is equals to 9.8 meter per second square. See, the question is saying find the energy possessed by an object of mass 10 kg. ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 10 kg ಇದೆ ಅಂತ. It is at a height of 6 meter above the ground. Say ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. It is at a height of 6 meter from the ground. ರೈಟ್ ಸರ್, ಈ ವಸ್ತು, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ನಿಂತ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಏನೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅಥವಾ ಒಂದು ರೂಮು ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಿವನ್ G is equals to 9.8 meter per second square. ಎಷ್ಟಂತೆ 9.8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. G value 9.8 meter per second square. So this object whose mass is 10 kg is present at a height of 6 meter from the ground. The value of G is 9.8. Then we have to find the energy possessed by that object. Energy possessed by that object is the potential energy. Energy possessed by the or that object is PE, is potential energy, because that object is at height. Because of its position with respect to the ground, it gained some energy, it possessed some energy called as potential energy. That object is potential energy, and since the object is at rest now, there will be no kinetic energy for that object. Only energy is PE. EP given by the formula mgh. Therefore, EP is equals to mass of the object is 10 kg, G is 9.8 meter per second square, H is 6 meter. 10 kg, 9.8 meter per second square, 6 meter into 6 into meter. ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ದೀನಿ ಆ ಕಡೆ. ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು SI ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ SI ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದೆಮ್, ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೆಮ್. ಸೊ 60 into 9.8, 6 8 ja 48, 4 6 9 ja 54 plus 4 58.8, and there is 0, therefore it is 588 kg meter square, y square
because meter into meter is meter square. Kg meter square per second square, that is nothing but joule. 588 joules. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜೌಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ, ನೋ ಡೌಟ್. ಸೊ EP, the potential energy possessed by that object is 588 joules. That's it. Next, there is one more example, 11.6. Let's go to that. Okay, next one. (11.6). An object of mass 12 kg is at a certain height above the ground. If the potential energy of the object is 480 joules, find the height at which the object is with respect to the ground. Given G is equals to 10 meter per second square. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್. An object of mass 12 kg is at a certain height above the ground. Above the ground, it is at a certain height. It is at a certain height. Say the object is at some height. Say it is at a height. Whose mass is 12 kg. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 12 kg. Mass ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If the PE of the object is 480 joules, is also given 480 joules. 480 joules. Find the height at which the object is present. So G ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 10 meter per second square. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ 10 ತೊಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 9.8 ತೊಗೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ H ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಆಸ್ಕ್ಡ್ H, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ, ಅದ್ರ ಮಾಸ್ 12 kg ಅಂತೆ, EP 480 ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತೆ, G ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 10 meter per second square ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ H ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು GD ಅಂತ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ, ಮಾಸ್ M is equals to 12 kg, potential energy is equals to 480 joules, G is equals to 10 meter per second square ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ. H is equals to don't know. What to find that? So we know that EP is given by M into G into H. M into G into H. We want H, so send that mg down the EP. Down the EP. So we have EP 480 joules, all are given in SI system, joule meter per second square. So need not to do anything there, need not to write units here. 480, M is 12 kg, G is 10. Right. So this is H. 1 0 1 0, 12 1 ja, 12 4 ja. Therefore H is equals to 4 meter. So that object was at a height of 4 meter. ಎಷ್ಟಿದೆ ಎತ್ತರ? 4 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್.
So the next concept is forms of energy that can be convertible. Are the various forms of energy interconvertible, or the various energy forms interconvertible? ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಎನರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಒಂದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ. We studied, or we know that sun sends its radiation energy to the solar system. Earth receives, so sun is very small here compared to the earth, so it is very big. Your diagram is saying like that. Right, I need to, okay fine, I will compare it to the sun bigger. So earth receives the radiations from the sun. Here plants, trees on earth use the sun's energy, right? Sun's energy, sun's heat energy and light energy. It uses the light energy of the sun. They use that energy for a process called as photosynthesis, right? For a process called as photosynthesis. Sun's light energy, in this process, sun's light energy used by the plants and trees to carry photosynthesis, by which they produce energy in the form of chemicals, in the form of molecules, not chemicals, molecules, energy molecules. So they produce energy, right? Biochemical energy. Biochemical energy, with the energy which is very needed for the growth of the plants, for the sustainment of the plants. ಉಳಿಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. So your light energy is now converted into biochemical energy. Sun's light energy converted into biochemical energy. We can say chemical energy, since that it is formed by the living organisms, we add the bio, right? The term bio. Cell, a battery or a cell which has chemicals inside, will light up the small bulbs, right? Will light up the small bulbs. So the lights will be glown by a battery. Here the chemical energy inside the battery. Chemical energy. What energy? Chemical energy. There are chemicals means chemical energy. Evidently converted to electrical energy. Converted to electrical energy. See, your chemical energy turns into electrical energy, which in turn turns into light energy. Nodi, light energy. Bulb ಹತ್ತುತ್ತಲ್ವ, light energy. Fan, in the working of fan. So electrical energy, when you switch on, electrical energy goes such that the fan revolves or fan rotates, indicating it turns into mechanical energy. Followed. So like this, various forms of energy are interconvertible. If this process not allowed, if this process of converting one form of energy to other form of energy is not allowed, probably the life on earth would not exist. See, if this process is not allowed, the sun's energy falls on earth. If it is not used by anybody and if it is not converted into something or some other form of energy, then what is the use of that?
No photosynthesis, no plant life, no tree life. If that is no, then we would be no. ನಾವು ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಲೈಫೇ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಟು ವಿ ನೀಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿ ನೀಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋ ಲೈಫ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಸಾಕಿಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ what is the law of conservation of energy. So we studied, or we just came to know little about the energy conversion, right? Or not energy conversion, transformation of energy from one form to another form. Suppose there is a system. Say there is a system. Say machine system, machine. A machine. Say you give electrical energy to that machine, electrical energy to that machine. Say it is going to do work, so it gives you mechanical work. Say it gives you mechanical work. The machine gives you mechanical work. Here, one form of energy is converted into another form, mechanical energy. Mech energy, mechanical energy. Electrical energy converted into mechanical energy by this agent, by this middle agent called as machine. Agent. So this is the agent which turns one form of energy to the other form. Agent. While doing so, while converting this energy to other form, is there any loss? Is there any loss in energy? Is there any energy change within this entire system, within that entire system? So within this entire system, is there any loss in energy? Is there any change in energy? In the total energy, is there any change in total energy of the system? No. Suppose you gave electrical energy, say you gave 20 joules of electrical energy to that machine. So initially, before the transformation, the entire energy of the system is, this entire system is 20 joules. Now, once the machine gets that amount of energy, it does some mechanical work. Say it gave you 12 joules of mechanical energy or mechanical work. Then where does the 8 joules go? Ellogutte. So that 8 joules will be in this machine only in the form of heat. Because when the machines work, no, there will be a lot of friction, lot of energy, not lot, some big percentage of energy. This energy will be turned into heat and noise, sound. So that other 8 joules will be somewhere within that system. So before it was 20 joules, after it was also 20 joules. It is just 20 joules. There will be no loss of energy or gain of energy before and after the conversion, before and after the transformation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮಷಿನ್, ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಗೇನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇದು ನಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್. ಹೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಆಗೋದು, ಮಷಿನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ವರ್ಕ್ ನಮಗೆ. ದಿಸ್ 8 joules spending is just useless. This 12 joule is mechanical work, mechanical energy that is useful. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಷಿನ್ 100% ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೊಂದಿರಲ್ಲ.
ನೋ ಮಷಿನ್ ಆರ್ ನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ 100% ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದಿಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಬಿಟ್ಟಾಕ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ is something different. But as a total, in total, the entire energy is just equal to the before the conversion. Here, energy can be transferred from one form to other form. Energy can be transferred from one form to other form. But it cannot be created nor be destroyed. It can neither be created nor be destroyed. Energy we can't create. We are just converting that one thing to other. You may now say, sir, we have created 12 joules mechanical energy. No, you didn't do that. There was already 20 joules energy before that. You used this 20 joules of electrical energy. You used that 20 joules of electrical energy to make 12 joules of mechanical energy, where some 8 joules went as useless. Where some 8 joules went unuseful. Went useless, right? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನ ನೀವು ಹುಟ್ಟಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು. Here you converted the energy 20 joules into two forms. One is 12 joules of mechanical energy, another one is 8 joules of heat energy and sound energy. Heat and sound. Here it is mechanical energy. So we use this energy, so it is useful, this is non-useful. Useless. But who cares, right? It's a conversion of heat. Sorry, it's a conversion of energy. It's a form of energy. So this 20 joules now branched into 12 and 8 joules. So here energy is not going to change. The total energy is not going to change. 20, it will be 20 after the conversion. Before and after, it should be same. Therefore, energy can be converted from one form to other forms or other form. One form to other form, other forms. ಒಂದು ಎನರ್ಜಿನ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಥರದ್ದು 2 ಅಥವಾ 3 ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ. ಅದು ಆಸ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ದ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ energy can be converted from or transferred from one form to other, but it can neither be created nor destroyed. ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒನ್ ಫಾರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಿಸ್ ಲಾ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. This law holds good in all situations, at all places. This law should be satisfied in every process, in every situation and process. The law of conservation of energy should be valid. It should be right. The basic principle of this nature. Because energy is just constant. Whatever the energy that we have in this universe now is just constant. We are just turning, we are just converting one form to other form. That's it. We are neither creating anything, we are not destroying anything. Right. So let's look at that with an example. Let's take an example. Say an object is dropped or it is left to go down
ಡೌನಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಪ್ಪ. ಸೇ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್. This is ground. So this object is dropped. It is dropped from certain height. From certain height. Say the height is h. It is h. At the highest point, before it is just start to come down, ಇನ್ನೇನು ಬರಬೇಕು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, what are all the forms of energy that this object can have? Let's talk about mechanical energy. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡು ಇದಾವೆ, ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಒಂದು ಕೈನೆಟಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇನ್ನೇನು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಿನ್ನು. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜೀರೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್, say at point A, that is at the highest point where object is at rest, velocity is zero. And velocity ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ. Where velocity is zero, kinetic energy is zero. ಯಾಕೆ? Because it is of m square. ek is of m square. v ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ kinetic energy ಇಲ್ಲ. ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಂದ್ರೇನು? Kinetic energy will be there if there is motion. If an object is in motion, then it can have kinetic energy. If not at all motion, then how can it have kinetic energy? So no kinetic energy. But what about the potential energy? Potential energy irutta ilva? Yes, it is there. Because this object is at a height h from the ground. So because of its position with respect to ground, it is going to possess, it is going to possess energy, that is potential energy, EP, which is given by its mass. Say its mass is m, say the gravity, that is acceleration due to gravity or this place is g, and it is present at a height h. It is present at a height h. So sum of those two is what we call mechanical energy. EP plus EK. EP plus EK. EP plus EK. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? mgh. 0 ಪ್ಲಸ್ mgh, ದಟ್ ಈಸ್ mgh. ಹೌದಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಓನ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ mgh. ದಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೇ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಪ್ಪ. ಸೊ ಡೌನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಈಗ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. Will the velocity be zero? No. It is moving means there should be some velocity. There should be some velocity. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? Say that velocity is Vb. Say this velocity is Va. Va is V at A is 0. V at B is not 0. It is not 0. There is some V at B. There is some V at B. There is some velocity at B. B ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ it will be having some velocity, a particular value of velocity. If there is Vb means definitely there should be Ek, that is of m Vb square. Velocity at that point squared. EP ಇರುತ್ತಾ? ಎಸ್, EP ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಹೈಟ್. ನೋ, ಅದು ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂಚೆ ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? mgh - ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆದಾಗ. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ದೂರ ಬಂತಪ್ಪ. ಈಗ ಮೇಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ದೂರ ಬಂತು, ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು, ಇದು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ದೂರ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ h - x ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ನೋಡಿ, h - x ಎಚ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೇನು? EP ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ.
At this point EP will be less. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅದು. ಎತ್ತರ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎತ್ತರ ಯಾಕಂದ್ರೆ EP = mgh. ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, EP ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು h. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು h. ಹೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆಲ್ಲ EP ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ EP at point B is less compared to at point A. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸನ್ಡ್ ಇನ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆನೋ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ EK ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ there are two forms of energy, both forms of energy. Here potential energy is decreased by a value, it is decreased by some value, and that decreased value of energy is now turned into EK at that point. EK at that point. If you add these two, you will get the initial energy. You will get the initial energy. ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇದು 0 ಏನು EK, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 10 ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಹತ್ರ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 8 ಆಯಿತು, EK 2 ಆಯಿತು, EK 2 ಆಯಿತು, ಇದು 8 ಆಯಿತು. ಹಂಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಇದು 6 ಆದರೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಇದು 2 ಆದರೆ ಇದು 8 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಯರ್ ದಿಸ್ PE ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸಾರಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನೌ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಮೋಷನ್, ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ, ಇನ್ನೇನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಭಾಳ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇನ್ನೇನು ಮುಟ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಹೈಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0 ಆದಾಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೇನು ಮುಟ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಇನ್ನೇನು ಮುಟ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಇನ್ನೇನು ಮುಟ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಏನರ್ಥ? ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0 ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಹೈಟ್ ಭಾಳ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಭಾಳ ಬಂದು ಎತ್ತರನ್ನ ಬಂದು ಇನ್ನೇನು ಮುಟ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್. But as a total, as a sum, it is just 10, it is just 10, it is just 10, it is just 10, it is just 10. The sum of the kinetic energy and the potential energy of a falling object is just constant. But here we neglect the air resistance. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏರು ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಐಡಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಐಡಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇದು ಯಾವ್ದು ಇರಬಾರ್ದಪ್ಪ, ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರಬಾರ್ದಪ್ಪ. ಸೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಏರ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಬಿಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ MgH ಇರುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ PEಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ KEಗೆ. ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ, PEಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು KE ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ, ಸೊ PEಯಿಂದ KE ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಆಸ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 10 10 10. Therefore we can say that mechanical energy of this object at all points in its motion is just 10. It's just 10. Or you can say that sum of the kinetic energy and the potential energy of that object, of that falling object at all points is constant.
10 ಇದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗಂತ. ಇದು ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಕೆ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಮುಂಚೆ 10 ಇತ್ತಲ್ವ, ಎಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಬಿಡಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ 2 ಪಿ ಇದೆ, 8 ಪಿ ಇ ಕೆ ಇದೆ, 2 ಇ ಪಿ ಇದೆ, 8 ಇ ಕೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಇದೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮುಂಚೆ 10 ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ 10 joules ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಫೋರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ will be conserved even after the process is completed, even at the end of the process. ಅದು ಜೋಲ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂಚೆ MGH ಫಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಿ ಇ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಪಿ ಇ ಮತ್ತು ಕೆ ಇ 2 ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಆಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 10 ಜೋಲ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗೇನು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್, what happens there? It is going to be at rest. ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಐಟ್ ಕೂಡ 0, ಐಟ್ 0, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ 0. ಐಟ್ 0 ಅಂದರೆ ಇ ಪಿ 0, ವಿ 0 ಅಂದರೆ ಇ ಕೆ 0. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್, ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಗ್ರೌಂಡ್, ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಚ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದೇರ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಲ ಶಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನೆಲ ಅದು ತೆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಪಿ ಮತ್ತು ಇ ಕೆ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ 0. ಓವರಾಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಂಥ ಪಿ ಅಂತೀವಿ? ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೀವಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, GPE is in continual transformation. It is in continuous transformation. It is continually transferred to kinetic energy. ನೋಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರೂಪಕ್ಕೆ, ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹೇಳ್ತಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? An object of mass 20 kg is dropped from a height of 4 meter. Fill in the blanks in the following table by computing the potential energy and kinetic energy in each case. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು 20 kg ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು 4 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 20 kg 4 ಮೀಟ್ರು ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, 4 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದು 4 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು 3ನೇದು,
2 3 2 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದ 1 ಮೀಟ್ರು, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟ್ರು, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟ್ರು, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟ್ರ್, ಒಟ್ಟು 4 ಮೀಟ್ರ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬೀಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಹೈಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಇ ಪಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇ ಕೆ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಂಗಂದ್ರೇನು? ಇ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಕೆ, ಇ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು 4 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದು ಎಮ್ ಜಿ ಎಚ್, ಇದು ಆಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ರೈಟ್. ನಾಲ್ಕು 3 2 1 ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. 4 3 2 1 ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಿದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಂತ. ಸೊ ಹೈಟ್ 4 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 4 ಮೀಟರ್, 20 kg. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ? ಎಮ್ ಜಿ ಎಚ್. ಎಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? 20 kg. ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಲ್ಲಿ 10 ತಗೊಳ್ತಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ 10 ಫಾರ್ ಈಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಚ್ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 4 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಇ ಪಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ 20 × 10 × 4, ದಟ್ ಈಸ್ 40 800. ಸೊ 800 ಜೌಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ 800 ಆಯಿತು. ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಹಾಫ್ ಇಂಟು 20 × ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ 0 ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಅಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ವಾಟ್ ವಿ ನೋ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವಿ ಈಸ್ 0. ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 800. ಇಟ್ ಈಸ್ 800. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಮೀಟರ್ ಬಂದಾಗ, ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು 1 ಮೀಟರ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಎಮ್ ಜಿ ಎಚ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಪ್ಪ? ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 20. ಹೌದಾ? ಜಿ ಎಷ್ಟು? 10. ಎಚ್ ಎಷ್ಟು? 3 ಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಎಮ್ ಜಿ ಎಚ್ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದು 600 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 600. 3 300, 30 × 2 600. ಸೊ 600 ಇರುತ್ತೆ. ಇ ಕೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಆಫ್ ಎಮ್ ಇ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ವಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 3 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಾಗಿದ್ದಾಗ ವಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದೇಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 0 ಅಟ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ರೈಟ್. ಜಿ ಈಸ್ 10. ಎಸ್ ಈಸ್ 1 ಮೀಟರ್. ಯಾಕೆ? 1 ಮೀಟರ್ ಬಂದಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್ 1 ಮೀಟರು, ದೂರ 1 ಮೀಟರು. ಜಿ 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಜಿ 10. ಯು 0 ಇದೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 0 ಇರುತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಯು 0 ಇದೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ವಿ ಇದು ಬೇಕು ನನಗೆ. ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2as. ಐ ವಾಂಟ್ ವಿ. ಯು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ 0 ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಇದು ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2as. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 2as. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2a ಅಂದರೆ 10, ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1. ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 20 ಬರುತ್ತೆ. ರೂಟ್ 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಹೈಟ್ 3 ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಫ್ ಎಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? 20. ವಿ ಅಂದ್ರೇನು? ರೂಟ್ 20. ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ವಿ ಅಂದ್ರೇನು? ರೂಟ್ 20, ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಹೋಯ್ತು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹೋಯ್ತು. 2 1 2 10 10 × 20 200 ಆಯಿತು. 10 × 20 200 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಇ ಕೆ ಕಂಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 200 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ 800 ಬಂದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ 800 ಬರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ 800 ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಟ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಬರೀ 400 ಬರೀತೀನಿ, 400 ಬರೀತೀನಿ, 200 ಬರೀತೀನಿ, 600 ಬರೀತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಎರಡನೇದು 2 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾಗ, 2 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಎಮ್ ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 20, ಜಿ ಅಂದರೆ 10, ಎತ್ತರ 2, ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 20 400 ಆಯ್ತದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 400. ಸೊ ಇ ಪಿ ಈಸ್ 400 ಅಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಮೀಟರ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಇ ಕೆ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಇ ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಬೇಕು. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 2 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ಎಸ್ 2 ಮೀಟರು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಾಸ್ 0. ಜಿ 10 ಕೊಟ್ಟವನೆ, ಜಿ 10 ಕೊಟ್ಟವನೆ ಅಥವಾ ಇ 10 ಕೊಟ್ಟವನೆ. ವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ವಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 2as. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 2as, ಯಾಕಂದರೆ ಯು 0 ಇದೆ. ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2as, ಇದು 0 ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2as ಆರ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 2as. ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 2as ಆರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2as. ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತಲ್ವ ಫಾರ್ಮದಲ್ಲಿ. ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2as. 2 ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ 10, ಎಸ್ 2, 2 20 22 40. ಸರ್ 400, ಓಕೆ 400 20 27 40 40 40. ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 40 ಬಂತು. ಸೊ ಆಫ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ 20, ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 40. 2 1 2 10 10 40 400. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 800. ರೈಟ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, 1 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಾಗಿದ್ದಾಗೆ ಎಮ್ ಜಿ ಎಚ್, ಮಾಸು 20 kg, ಜಿ 10, ಮಾಸು 20 kg, ಜಿ 10, ಎತ್ತರ 1. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಸ್ ಸರಿ, ಎಚ್ ಈಸ್ 1. 2 20 200. ಇದು 600 ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಡೋಣ. ಐ ವಾಂಟ್ ವಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ 1 ಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೇಕು ನನಗೆ ವಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2as ಆಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. 2 ಇಂಟು 10 ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 3, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಬರಕಚ್ಚತ್ತದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 3 ಮೀಟರ್ ಬಂದತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ 2 20 23 60. ಸೊ ಆಫ್ ಎಮ್ ಈಸ್ 20, ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 60. ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 60. 2 1 2 10 10 60 600. ಸೊ 600 ಜೌಲ್ಸ್, ಇನ್ ಟೋಟಲ್ 800 ಜೌಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಬರ್ತವೆ ಈ ಥರ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬೋವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬೋವ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಬೋವ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮುಟ್ತದಲ್ಲೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೋವ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಬೋವ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಇನ್ನೇನು ಮುಟ್ಬೇಕು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ. ಇದು 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು 800 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಹಾಂ, ಇದು 800 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬೋವ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಹೈಟ್ ಇರಲ್ಲ, 0 ಹೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0, ದೇರ್ಫಾರ್ 0 ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇನ್ನೇನು ಮುಟ್ಬೇಕನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ. That kinetic energy will be maximum just above the ground, that is 800. In total 800. So this is how the energy will be conserved in each and every cases, in each and every situation. Right? This is the law of conservation of energy. So in the next class we will talk about rate of doing work. Rate of doing work in part 7. Watch, enjoy.